الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ تمہیں پاک ہو کو دنیا سے گئے، اللہ جنت میں پاک جوڑے دلاتا، خبیث ہو کو گئے اللہ خبیث جوڑے دلاتا۔ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ، ہمارا نصیب ہمارے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ کرتا۔ خبیث بننا چاہتی، خبیث جوڑے دلاتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، ایک زانیہ عورت کے ساتھ زانی مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے، اور ایک زانی مرد کے ساتھ زانیہ عورت یا مشرکہ عورت ہی نکاح کر سکتی ہے۔ آپ اس سے بے چین کیوں ہیں؟ آپ کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کہتے اے عائشہ، جن آنکھوں نے معراج کی رات میں جہنم کے نظارے کیے ہیں، بھلا ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب بھی میں جہنم کے وہ نظارے یاد کرتا ہوں، میری نیند کا چین میرا اٹھ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہوں، میری نیند چلی جاتی ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میرے نبی کل کے لیے کوئی کام تم نہ کرنا ہو تو اپنی زبان سے انشاءاللہ کہا کرو۔ انشاءاللہ کا الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ اپنی زبان سے کہا کرو، اس کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ سو میں کل جواب دیتا ہوں، کیا تمہیں جواب دیتی ہیں؟ دیکھیں گے، جب تک اللہ نہیں چاہتا جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے نبی سے بھول ہوئی، ہمارے نبی نہیں بولے انشاءاللہ۔ کئی دن کے بعد اللہ یہ آیت نازل کر کے نبی کو تعلیم دیا، کل کے واسطے کیا تو بھی کام کرنا رہا تو انشاءاللہ بولنا۔ 15ویں پارے میں 2 سورتوں کو اللہ نے جمع کیا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جو پہلا سورہ ہے، بنی کہتے ہیں آل اولاد کو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی جو آل و اولاد 12 بچوں سے جو 12 قبیلے نکلے بنی اسرائیل، بعض تفسیر میں مرکوز ہے کہ 70 نبیوں کو اللہ نے ان کے اندر بھیجا۔ ان لوگوں کی عادت تھی انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کا جھٹلانا، انبیاء کی تکذیب کرنا۔ اس میں بڑے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ان میں انبیاء کو روانہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کا نام احادیث میں تفسیر میں مرکوز نہیں ہے۔ جو احکامات اللہ نے ان کو بتائے تھے، ان احکامات پر یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیسے اللہ ان کو عذاب سے دوچار کیا، کون کون سے احکامات نبیوں کے ذریعے ان کو بتایا تھا، یہ کس طرح ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے شکار بنے، ان احکامات کو سورہ بنی اسرائیل میں ہمارے سامنے اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف یا اصحاب الکہف کے تعلق سے ہے، غار میں رہنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 250 سال کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام بعض تفسیروں میں دقیانوس بتایا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ اس زمانے میں چند ایمان والے اپنے ایمان کی سلامتی کی خاطر جا کر غار میں پناہ لیے۔ ان میں ایک بکریوں کا چرواہا بھی تھا۔ ہمیشہ بکریوں کے چرواہے کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ جا کر سو گئے۔ اللہ نے ان کو ایک کرشمے والی موت سلا دیا، اللہ کے قدرت اور کرشمے والی موت ان کو سلا دیا۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، ان کے کتے کو بھی سلا دیا، جب تک یہاں دنیا بدل گئی۔ وہ بادشاہ بھی چلا گیا، اور جس زمانے میں یہ جاگے اس زمانے میں ایک ایسا مسلمان بادشاہ تھا
جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا اور اللہ کو اللہ مانتا تھا، اس زمانے میں یہ اٹھے، آئے، بستی میں دیکھے پوری بستی بدل گئی ہے، اور گئے پھر اس غار میں سو گئے۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ سلا دیا۔ اس کا ذکر اس سورت کے اندر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورہ سورہ کہف اس کا نام رکھا گیا۔ اب وہ کتنے تھے؟ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا تھا، یا وہ 4 تھے، ان کا 5واں کتا تھا، وہ 5 تھے، ان کا 6واں کتا تھا۔ وہ کتنے تھے ان کی گنتی اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے، تم ان کی گنتی کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ عز و جل کے قدرت کی نیند جو اللہ نے ان کو سلایا، کوئی بھی آدمی 3 دن 3 راتیں بغیر کچھ کھائے پیے رہے تو اس کی باڈی انرجی پوری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کی بی پی لو ہو جاتی ہے، اور چوتھے دن اس کا انتقال ہونا لازمی ہے۔ 3 دن بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے اگر انسان رہا تو اس کی باڈی کی پوری انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، بی پی اتنی لو ہوتی ہے کہ چوتھے دن اس کا مرنا یقینی ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو بغیر کچھ کھلائے پلائے 309 سال تک سلایا۔ سائنسدان اس بات پر سرچ کر چکی ہے کہ جب بھی کوئی باڈی بغیر حرکت کیے 3 ہفتے اگر زمین پر لٹا دیا جائے، حرکت نہ کرے، تو زمین کے اندر کے حشرات، نشرات، کیڑے مکوڑے دھیرے دھیرے اوپر اس کی باڈی کے اسمیل سے آ کر اس کی باڈی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 ہفتے تک اس کے چمڑی، اس کے گوشت، اس کے خون کی بو جیسے جیسے زمین پہ اتر جاتی ہے، زمین کے حشرات اور نشرات نکل کر اس کی باڈی کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں 3 ہفتوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اصحاب الکہف والوں کو جو 309 سال تک سلایا، وہ کروٹیں بدل بدل کے سلایا، ایک کروٹ نہیں سلایا۔ کروٹیں یہ لوگ کبھی کبھار بدلتے تھے، اور دنیا کے ہر آدمی آنکھ بند کر کے سوتا ہے، اصحاب الکہف آنکھ کھلی رکھ کے سوئے تھے۔ یہ سب سے بڑا کرشمہ تھا۔ ان کی آنکھیں بند نہیں تھی، آنکھیں کھلی تھی۔ ان کے کتے کی آنکھیں بھی کھلی تھی۔ کوئی بھی آدمی اس غار کے قریب آتا اور دیکھتا غار کے منہ کی جانب، وہ کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے آنکھ کھلی رکھ کے اس قدر شیر کی مانند بیٹھا ہوتا، اسے دیکھنے والا بھاگ کر چلے جاتا، کوئی بھی اس غار کے اندر نہیں آتا۔ خیر، جسے اللہ حفاظت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ بیچ راستے میں بھی اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ملیامیٹ کرنا چاہے، 7 سمندر کے اندر بھی اگر کوئی قید ہو جائے، وہاں پر بھی اللہ اسے ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کرنا چاہا 309 سال تک۔ آئیے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں پھیلا رکھی ہیں، دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں واقعی معراج کی جانب اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمان، پھر وہاں سے جنت و جہنم کے نظارے، پھر 7 آسمانوں کی واپسی، پھر مسجد الاقصی، پھر فلسطین سے مکہ مکرمہ مسجد الحرام۔ ابو جہل صبح صبح ابو بکر صدیق سے ملتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک دن میں چلا جائے گا تو کیا تم یقین کرو گے؟ کیونکہ مکے سے گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کر 40 دن کا سفر تھا پیدل جانے کا مکے سے فلسطین کو۔ ابو جہل عمر بن ہشام ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے، کیا کوئی یہ کہے کہ ایک دن میں وہ فلسطین چلا گیا، کیا تم یقین کرو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، ہرگز ہرگز میں یقین نہیں کروں گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایک دن میں مکے سے فلسطین چلا جائے۔
اچھا اب سنو، تمہارے محمد صاحب ہے نا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے نہ صرف ایک دن میں وہ یہاں سے فلسطین چلے گئے، ایک رات میں، راتوں رات مکہ سے فلسطین، فلسطین سے 7 آسمان، 7 آسمان سے جنت، جنت سے جہنم، جہنم سے پھر ریٹرن 7 آسمان، 7 آسمانوں کے سفر سے فلسطین، فلسطین سے مکہ، وہ بھی 21 رات میں گئے تھے۔ اب کیا بولتی ہیں تمہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو ابو جہل سے ابو بکر صدیق کہنے لگے تب تو بالکل صحیح فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کو منہ پر جوتی مارے سر کا ہوا۔ اب بھی تھوڑی دیر پہلے بولا یہ شخص ایک دن میں مکے سے فلسطین جانا ناممکن، اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ ایسا بولنے والا جیسے نبی کا نام لیا، نبی کا نام سن کر بول رہا ہے نبی بول رہے ہیں تو بالکل سچ بول رہے ہیں، نہ صرف جانا، جا کر واپس آنا، 7 آسمانوں کا سفر بھی ریٹرن، یہ پورا ممکن ہے۔ ابو بکر تم نے کیا ہو گیا؟ ابھی ابھی بول رہے تھے ناممکن، اب کیسا بول دیے؟ ارے ہمارے نبی بول رہی تو ممکن ہے جی، ہمارے نبی بول رہی تو بالکل ممکن ہے۔ اب مکے والے پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نہیں مانتے، ہرگز نہیں مانتے، آپ چپ ایسے باتیں بول رہی بول کے اتنی لمبی لمبی، آپ ایسا جھوٹ بولے تو کیسا؟ آپ اگر صحیح بول رہے ہیں تو ہم کو یقین بتاؤ کہ آپ فلسطین جا کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں راستے میں قافلے کو دیکھا ہوں جو کل شام مکے آ کر پہنچے گا، اس قافلے میں فلاں 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 لوگ ہیں۔ اچھی بات، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اور ہم نہ یقین ہونا تمہیں فلسطین گئے، کیونکہ جب سے تم پیدا ہو کر بڑے ہوئے ہم نے دیکھا تم کبھی فلسطین نہیں گئے، اور تم کہہ رہے ہو میں جا کر آ گیا۔ اچھا اور کیا ہونا؟ فلسطین کیسا ہے بتاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ یہ لوگ پوچھ رہی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فلسطین کو LED ٹی وی میں پورا اسکرین سامنے لا کو کھڑا کر ڈال، مسجد اقصیٰ LED ٹی وی میں پورا اسکرین کے ساتھ، اللہ کے نبوت کا معجزہ ہے، پورا سامنے بیت المقدس لا کر کھڑا کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جبرائیل علیہ السلام۔ اب نبی علیہ السلام ادھر طرف کھڑکی ہے، ادھر طرف دروازہ ہے، ادھر طرف ایسا ہے، پورا دیکھتے جا رہی بولتے جا رہے، دیکھتے جا رہی بولتے جا رہے۔ ابو جہل مکے والے سب حیران پریشان ہو گئے۔ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے معراج کا سفر نبی کو خوابوں میں کرایا گیا، جبکہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد عین بے دال عبد کا جو جملہ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ جسم اور جان پر استعمال ہوتا، خواب و خیالوں پر استعمال نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے نبی کو خوابوں میں معراج کرایا گیا تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ ہم بھی خواباں دیکھتی، بڑے بڑے خواباں، یہاں سو جا کو امریکہ میں پھرے سر کا، کبھی کبھی آدمی سو گئے رہتا آسمانہ میں اڑے سر کا، جنت دیکھے سر کا، امریکہ گھومے سر کا، دنیا پورا گھوم لیتا انہیں خوابوں میں۔ ہمارے نبی کو خوابوں میں معراج کرایا گیا تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ کمال تو یہ ہے ہمارے نبی کو جسم و جان کے ساتھ اللہ نے یہ سفر کرایا۔ بخاری کی حدیث 3887، حدیث نمبر 3880 پر 7 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے میں حتیم میں سویا تھا، حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم بولے تو مکے کے بازو یو شیپ کی جو دیوار ہے نا کعبۃ اللہ کے بالکل بازو، میں اس میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک جبرائیل میرے پاس آئے، اور ایک روایت میں ام ہانی کے مکان میں تھا، اوپر سے چھت کھولی گئی اور مجھے وہاں سے لا کر حتیم میں لٹایا گیا۔ بخاری کی حدیث میں حتیم میں لیٹا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر میرے سینے کو انہوں نے چاک کیا، حلق سے لے کر ناف تک۔ نبی علیہ السلام کے ہارٹ آپریشن کیا گیا، باڈی آپریشن، ہارٹ آپریشن، حلق سے لے کر ناف تک میری باڈی کو چیرا گیا، کھولا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا، اور زمزم کے پانی کو ایک سونے کے تشت میں زمزم کا پانی لایا گیا، زمزم کے پانی میں میرے ہارٹ کو دھو کر فلٹر کیا گیا، اور اس میں علم و حکمت و برکت اس میں بھر دی گئی۔
پھر میرے دل کو اسی جگہ پر فٹ کر دیا گیا جہاں سے یہ لوگ نکالے تھے. نبی علیہ السلام سب دیکھ رہی ہے. اپنا ہارٹ آپریشن، انستھیک انجیکشن نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی کا معجزہ یہ تمام یہ سفر معراج سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا. کیسا؟ ٹاکا بھی نہیں، نشان بھی نہیں ہوا، جیسا پہلے تھا ویسا. پھر مجھے اٹھا کر کھڑا کیا گیا. میرے سامنے ایک سواری لا کر کھڑا کیا گیا. اس کا نام براق تھا. گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، خچر نما تھا، لیکن اسے کہا گیا کہ اس کا نام براق ہے. سفید تھا بالکل. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا اے میرے نبی آپ اس پر سوار ہو جائیے، یہ آپ کے لیے سواری بنا کر لایا گیا ہے. اے اللہ کے نبی یہ وہ سواری ہے انسان جہاں تک نگاہ دوڑائے گا، حد نگاہ تک، زمین کے کونے تک جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی، براق کا ایک قدم وہاں تک جائے گا. براق پر نبی علیہ السلام کو بٹھایا گیا. جبرائیل علیہ السلام براق کے کان میں کچھ بولے. براق بتکنے لگا، پسینے چھوڑ گئے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں براق سے اس وقت کیا کہا گیا؟ زمین کی سب سے مقدس ہستی تیرے پیٹھ پر اس وقت سواری ہو رہی ہے. مارے خوشی کے براق بتکنے لگا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے. نبی علیہ السلام کو بٹھایا گیا. نبی علیہ السلام کو لے کر وہ ڈائریکٹ آسمانوں میں اڑ گیا. وہاں سے سیدھا بیت المقدس لایا گیا. بیت المقدس فلسطین میں جہاں بہت سارے انبیاء کی خبریں موجود ہیں. تمام روحوں کو وہاں مسجد اقصی میں جمع کیا گیا. میں اندر داخل ہوا، کئی انبیاء وہاں پر موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے، اے اللہ کے نبی ان تمام نبیوں کی امامت آپ کیجئے. میں آگے بڑھ کر امامت کیا، 2 رکعت نماز پڑھایا. اس کے بعد پھر مجھے لایا گیا، براق پر بٹھایا گیا اور وہاں سے لے کر آسمان میں اڑا گیا. جیسے ہی آسمانوں میں گیا پہلے آسمان کو کھٹکھٹایا گیا. من انتم، تم کون ہو؟ انا جبرائیل ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مرحبا مرحبا بکم، ویلکم، سسواگت، آئیے، تمہارا ہی انتظار تھا. اللہ نے کہا ابھی آئیں گے جبرائیل نبی کو لے کر، ویلکم کرتے ہوئے دروازہ کھولنا. دروازہ کھولا گیا. میں پہلے آسمان میں داخل ہوا. وہاں میرے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے میں نے ملاقات کیا. مرحبا یا صالح ابن، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، مبارک ہو تیرے لیے، یہاں تک آنا مبارک ہو، آئندہ کا سفر تیرا مبارک ہو. میرے باپ آدم علیہ السلام نے مجھے مبارکبادی پیش کی. اس کے بعد مجھے جبرائیل براق پر بٹھا کر دوسرے آسمان پر لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مبارکبادی سوال جواب کے بعد کھولا گیا، وہاں بھی مبارکباد. دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان 2 نبیوں سے میری ملاقات کرائی گئی. عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، خالہ کے بچے انہوں، خالہ زاد بھائیاں انہوں، سگے خالہ کے بچے. دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی. وہاں سے مبارکبادیوں کے بعد، ملاقات کے بعد مجھے براق پر بٹھا کر اور آگے لے جایا گیا. تیسرے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد، سوال جواب کے بعد جب دروازہ کھولا گیا، تیسرے آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرایا. یقیناً یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے یوسف کو دیکھا، خد شطرہ من نصف الدنیا من حسن الجمال. اللہ تعالیٰ آدھی دنیا کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رکھا تھا. اتنے خوبصورت یوسف علیہ السلام. کیسے؟ داڑھی رکھو تھے جی، خوبصورت. آج کے نوجوان داڑھی منڈا کو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا محسوس کرتے ہیں. آپ دنیا والوں کی نگاہ میں خوبصورت تصور کرتے ہوں گا، اللہ کی نگاہ میں 1 نمبر کے بدصورت تمہیں داڑھی منڈانے والے یہودیاں، داڑھی منڈانے والے نصرانیاں. اللہ کے نبی کیا بولے؟ میری امتیوں، قیامت کے دن اگر آپ امت محمدیہ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل رہنا چاہتے ہو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو. یہ امت محمدیہ کی علامت ہے، اور داڑھی منڈانا یہودیوں کی علامت ہے.
दाढ़ी मुंडा कर तुम लोग समझते होंगे हमें बहुत हैंडसम लग रही, हमें बहुत चिकने लग रही। अरे चिकने तो लगो, चपटे तो लगो। अल्लाह की निगाह में एक नंबर के मलऊन है वो आदमी जो दाढ़ी मुंडाता है। दाढ़ी रखो, अल्लाह की निगाह में महबूब मुकर्रब बनोगे। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़कर बोले थे, ऐ अबू कहाफा, ये तेरी दाढ़ी कयामत के दिन नूर नूर बनकर चमकेगी। तुम्हारे पास दाढ़ी नहीं रहेगी तो कहां नूर चमकेगा, क्या चमकेगा? ये अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों का नूर है। ये दुनिया के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दाढ़ी रखने वाले थे, तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दाढ़ियां रखने वाले थे। ऐसे जन्नती लोगों की अलामत है जी ये दाढ़ी, दाढ़ी के साथ ईमान, ईमान के साथ तौहीद, तौहीद के साथ इस्तिकामत। ईमान है ये, ईमान की अलामत है ये। अल्लाह के वास्ते दाढ़ी रखने वाले बनो। मेरा अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए कहा, देखो मेरे यूसुफ को, एक कमरे से निकला, दूसरे कमरे में निगाहें नीचे रखकर निकला। मिस्र की कनीज़ाएं, मिस्र की हसीनाएं मेरे यूसुफ पर एक निगाह डालने वालियां अपनी उंगलियां काट पड़ी फल काटने की जगह, उंगलियां काट पड़ी फल काटने की जगह। इतना हसीन मेरा यूसुफ, उसे देखने के बाद फल काटने के बजाय उंगलियां काट ली, उनके होश उड़ गए। इतना हसीन। ये कौन तारीफ कर रहा? अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने अल्फाज में सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तारीफ कर रहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की तारीफ कर रहा। नौजवानों, अल्लाह की निगाह में खूबसूरत बनने की कोशिश करो, दुनिया वालों की निगाह में खूबसूरत ना बनो। अल्लाह के नबी ने कहा, जो यहूदियों जैसे काम करेगा वो यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद मेरी उम्मत यहूद और नसरानियों के नक्शे कदम पर ऐसे चलेगी जैसे कदम एक कदम के पीछे चलता है, एक कदम दूसरे कदम की पैरवी करता है, वैसे तुम यहूद और नसरानियों की पैरवी करने लगोगे। अगर यहूद और नसरानियों में से कोई सगी अपनी माँ के साथ जिना किया रहेगा, मेरी उम्मत का आदमी भी अपनी माँ के साथ जिना करेगा। अल्लाह के नबी इतनी बड़ी बात बोले। मेरे भाइयों, यहूदियों के काम नको करो, नसरानियों के काम नको करो, मोमिनों के करो, सहाबा के करो, नबियों के करो, उम्मत मोहम्मदिया के करो, जन्नत में जाने वाला चेहरा बनाओ। खैर, तीसरे आसमान पर मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया, मैंने वहां मुबारकबादी उनको पेश की, वो मुझे मुबारकबादी पेश करे। उसके बाद मुझे बुराक पर जिब्राइल बिठाकर चौथे आसमान पर ले उड़े। चौथे आसमान का दरवाजा खोला गया। चौथे आसमान में मैंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया। इदरीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, बड़े नेक, बड़े मुत्तकी परहेजगार। इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़ों में टाका डालने का काम करते थे, दर्जी थे वो, कपड़े सीने के काम करते थे। हर टाके पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाले। इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू हद से ज़्यादा फैला हुआ था। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे। ज़मीन पर इनकी पैदाइश, ज़मीन में इनकी पैदाइश, आसमानों में इनकी मौत हुई। ये वाहिद अल्लाह के नबी हैं जो ज़मीन में पैदा हुए, आसमान में इनकी मौत हुई। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जो आसमानों में पैदा हुए, ज़मीन में मौत हुई। आदम अलैहिस्सलाम की मौत ज़मीन में, इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन में पैदा होकर आसमानों में इनकी मौत हुई। चौथे आसमान पर ही इनकी मौत हुई। अल्लाह ताला वहां पर इनको फरिश्तों के जरिए बुलाया और वहां इनकी मौत हुई। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर मुझे बुराक पर बिठाकर पांचवें आसमान पर ले जाया गया। पांचवें आसमान में मेरी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हारून अलैहिस्सलाम से पांचवें आसमान में मुलाकात हुई। फिर वहां से मैं आगे बढ़ा, छठे आसमान में गया। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब मैं जा रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू। मैंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्यों आप अफसोस कर रहे? ये मेरे बाद आने वाला नबी है जिसकी तादाद जन्नत में मेरी उम्मतियों से ज़्यादा रहेगी, मेरी उम्मत से भी ज़्यादा इसकी उम्मत की तादाद रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जुमला कहा। उसके बाद मैं छठे आसमान के बाद सातवें आसमान पर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पर उनसे अलैक वालेक के बाद वो भी मुझे मुबारकबादी पेश करे। मैं और आगे बढ़ा, वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा दरख्त दिखाया गया। इतना बड़ा दरख्त, इतना बड़ा दरख्त,
बड़े बड़े मटके जैसे उसके फल थे, हाथी के कान जैसे उसके पत्ते थे। बेरी का दरख्त था, मुझे बताया गया ये सिदरतुल मुंतहा है। अय अल्लाह के नबी, यहाँ से कोई फरिश्ता आगे नहीं आ सकता, अब आपको वहाँ से जाना है। मैंने वहाँ देखा 4 दरिया के 4 नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, 2 ऊपर से 2 अंदर से। 2 ऊपर से जो नदियाँ निकल रही हैं वो फुरात और नील थी, और जो अंदर से जो 2 नदियाँ जाने वाली थी उनका कनेक्शन जन्नत से था। एक सलसबील थी और एक जन्नत की दूसरी नहर थी। ये 2 नहरें जन्नत की, 2 ऊपर की फुरात और नील। खैर, वहां पर मुझे और एक चीज बताई गई, बैत मामूर। बैत मामूर मुझे बताया गया। ये बैत मामूर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जैसा काबतुल्लाह है वैसे ही एक काबा आसमानों में है जिसका नाम बैत मामूर है। इस बैत मामूर का तवाफ जब से अल्लाह दुनिया पैदा किया है उस वक्त से रोजाना 70,000 फरिश्ते उस बैत मामूर का तवाफ करते हैं। एक बार एक दिन में जो फरिश्ता तवाफ उसका कर लिया, क़यामत की सुबह तक उस फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आती। जब से अल्लाह दुनिया पैदा किया उस वक्त से हर रोज नए 70,000 फरिश्ते उस बैत मामूर का तवाफ कर रहे हैं, और यह सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलेगा। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए अल्लाह के फरिश्ते कितने नहीं होंगे। रोजाना नए 70,000 फरिश्ते। एक बार जो तवाफ करे क़यामत की सुबह तक दोबारा उस फरिश्ते की बारी नहीं आती। सिदरतुल मुंतहा के सामने 3 प्याले लाए गए, एक शराब का, एक दूध का, एक शहद का। मुझसे कहा गया, अरे अल्लाह के नबी, इन 3 प्यालों में कौन सा पसंद है, क्या पीना चाहते हैं, लिए उठाए कर पीजिए। मैंने दूध के प्याले को लेकर पी लिया। नबी अलैहिस्सलाम से जिब्राइल ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, यही फितरत है, आपने इसे इख्तियार किया, ये इस्लाम की फितरत है। उसके बाद मुझे आगे ले जाया गया, मुझे जन्नत के नज़ारे दिखाए गए, जहन्नम के नज़ारे दिखाए गए। जहन्नम में बड़े ख़तरनाक अज़ाबात मैंने देखा लोगों को। जन्नत के अंदर भी बड़े खुशनुमा नज़ारे अल्लाह ने मुझे दिखाया। उसके बाद अल्लाह ताला 4 अजीम तोहफे दिया। 50 नमाजों का तोहफ़ा। दूसरा, आपकी उम्मत नेकी का इरादा करेगी, नेकी लिख दी जाएगी। इरादे के मुताबिक नेकी करेगी, 10 गुना से 700 गुना बढ़ाकर लिखा दी जाएगी। अगर गुनाह का इरादा करेगी, गुनाह नहीं लिखेंगे। गुनाह वक्त आने पर कर लिया, उतना ही लिखेंगे जितना उसने किया। अगर वक्त आने पर गुनाह छोड़ दिया, जितने गुनाह मिलते थे उतने नेकियां लिखेंगे। दूसरा तोहफा। तीसरा तोहफा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे के खजाने में से निकाल कर दिया। चौथा तोहफा, आपकी उम्मत का वो आदमी जो जिंदगी में शिर्क अगर नहीं किया, कितने भी गुनाह करेंगे, उन्हें एक ना एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। यह तोहफा अल्लाह ताला अता किया। जहन्नम के बड़े खतरनाक नज़ारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेराज की रात में हमारे नबी को दिखाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपने कमरे में सोए रहते थे, अचानक बिछक कर उड़ जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम के बदन में ऐसी बेखरारी पैदा होती, इस कदर बिलबिला उठते नबी। अम्मा आयशा पूछती, अरे मेरे नबी, क्या हुआ आपको, क्यों इतना बेचैन हैं, क्या तबीयत बिगड़ गई या बदन में कुछ तकलीफ है आपको, आप क्यों इस कदर सांसें फूल रही हैं आपकी, आप इतने बेचैन क्यों हैं, आपको क्या हुआ। अल्लाह के नबी कहते, अरे आयशा, जिन आंखों ने मेराज की रात में जहन्नम के नजारे किए हैं, भला उन आंखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है। जब भी मैं जहन्नम के वो नजारे याद करता हूं, मेरी नींद का चैन मेरा उड़ जाता है, बेकरार हो जाता हूं, मेरी नींद चली जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे, लो तअलमून मा अअलमू लज़हिकतुम खलीलन व लबकैतुम कसीरा। ऐ मेरे उम्मतियों, जो चीजें मेरी रब की जानिब से मैं जानता हूं वो तुम जान लेते, तुम्हारी जिंदगी में हंसना भूल जाते, हमेशा रोते रहते, कसरत से रोते, कम हंसते। और एक रिवायत में नबी फरमाते, जो चीज मेरे अल्लाह ने मुझे बताया है, जो चीज मैं जानता हूं, अगर वो तुम जानने वाले हो जाते, यकीनन तुम अपने बीवियों के बिस्तरों में लुत्फ अंदोज होना छोड़कर जंगल में चले जाते।
اللہ اللہ کرتے ہوئے عبادت کرنے لگتے, یہ دنیا کی لطف اندوزی کو چھوڑ دیتے. کیا مطلب اس کا؟ جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, مطلب اللہ کے نبی بڑے عالم الغیب تھے, علامۃ الغیب تھے, یہ تصور کرتے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا, جہنم کے نظارے کیے, اس چیز کو یاد کر کے نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے. میرے بھائیو, اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر واپسی کو لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام 10 نمازیں کم کراتے کراتے 5 نمازوں کو لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے 7ویں آسمان میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جا کر تیری امت کو کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. تیری امت کو بولنا جنت کی زمین میں خوب کاشتکاری کر لیں, خوب کاشتکاری کر لیں. کیا مطلب؟ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام مجھے تفصیل سے بتائیے کیا مطلب. اے میرے بیٹے, جا کر تیری امت سے کہنا, تیری امت کا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں گا, اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگائیں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگائیں گا, اور جو آدمی جتنے مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گا اللہ اتنے درخت اس کے نام سے لگائیں گا. کھجور کے درخت کیا سمجھیں آپ؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا, ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک صحابی تھے ابو الدحداء. ایک مدینے میں ایک صحابی اپنے کھجوروں کے باغ کی باؤنڈری اٹھانا چاہ رہے ہیں. ایک یہودی جو بازو کے باغیچے میں ان کا درخت تھا, المعجم الطبرانی کی حدیث ہے, ان کا درخت ایسا آڑا آ گیا تھا, ان کو باؤنڈری سیدھا اٹھانے نہیں ہو رہا تھا. یہ صحابی جا کر بولے اس یہودی سے, میرے بھائی یا تو وہ درخت مجھے دے دو یا نہیں تو وہ اسے بیچ دو, میں اس کے پیچھے سے باؤنڈری اٹھاؤں گا یا اسے کاٹ دوں گا, میری باؤنڈری سیدھے اٹھے گی, میری کمپاؤنڈ. آپ کا درخت آڑا آنے کی وجہ سے میری کمپاؤنڈ نہیں اٹھ پا رہی. انہیں بولا میں بیچتا بھی نہیں, میں دیتا بھی نہیں. وہ بہت سمجھائے, اے اللہ کے نبی آپ تھوڑا بولیے نا ان کو, وہ مجھے نہیں دے رہے, میرا پورا کام چوپٹ ہو رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, اے میرے بھائی وہ ایک درخت اپنے بھائی کو دے دو. نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے. اے میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں کھجور کا درخت دیں گا, اگر تو ایک درخت اس کو دے دیں گا اللہ تجھے جنت میں کھجور کا درخت دیں گا. بول, جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں کیا تجھے یہ گوارا نہیں ہے؟ نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے. اے میرے بھائی, کیا تجھے معلوم ہے جنت کا کھجور کا درخت کیسا رہتا؟ سن, اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر کھجور کے درخت کے نیچے دوڑاتا جائے نان اسٹاپ, 100 سال لگیں گے اس درخت کے سائے کو کراس کرنے میں. کھجور کا ایک درخت جنت میں جو رہیں گا اس کا سایہ اتنا بڑا گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑ سوار نان اسٹاپ اپنی تیزی سے دوڑاتا جائے 100 سال لگیں گے اس کے سائے کو کراس کرنے میں. اتنا بڑا کھجور کا درخت اللہ تجھے دیں گا اگر تو ایک درخت اپنے بھائی کو دیں گا. یہ سننا تھا, انہوں چپ ذرا سوچے, بولے نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے. اب یہ بات ایک صحابی تھے وہاں, ان کا نام حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں سن لیے. انہوں دوسرے دن اس کے گھر کو گئے, بولے اے میرے بھائی میرے باغیچے کو جانتی کیا؟ میرے باغیچے کو جانتے ہیں؟ اے ابو الدحداء آپ کے باغیچے کو کون نہیں جانتا؟ مدینے میں سب سے بڑا باغ آپ کا, 600 کھجور کے درخت, بڑا مکان, بڑا کنواں. آپ کے درخت آپ کے باغیچے کی فصل خریدنے لوگ کیوں لگا لے کھڑے رہتے, آپ کے باغیچے کون نہیں جانتا؟ میرے بھائی میرا پورا باغیچہ میں تیرے نام کر دوں گا اگر وہ درخت تو مجھے دے دے. ٹھیک ہے, ہوش میں ہو, صحیح بول رہے ہو؟ ہاں بالکل ہوش میں ہو, بالکل صحیح بول رہا, میرا پورا باغ تو لے لے, وہ ایک درخت مجھے دے دے. ٹھیک ہے, وہ درخت تمہارا باغ میرا. گئے اللہ کے نبی کے پاس, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس یہودی سے اس ایک درخت کو لے لیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
अय अबू दहदा तुमने कैसे लिया? अल्लाह के नबी मेरा पूरा बाग मैं उसे दे दिया, मेरा पूरा बगीचा उसे दे दिया। अब यह दरख्त अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, आप जिसे चाहें दें, चाहे उस भाई को दें जिसे चाहे। अल्लाह के नबी मैं जानना चाहता हूँ, कल जो आप उस भाई को बोल रहे थे एक खजूर का दरख्त अल्लाह तुझे देगा, अगर तू उस भाई को देगा 100 साल की मसाफत वाला खजूर का दरख्त, अब मुझे बताइए क्या मेरा रब मुझे वो एक दरख्त देगा? वो एक दरख्त अल्लाह मुझे देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहने लगे अय अबू दहदा तू एक दरख्त की बात करता है, मेरे अल्लाह ने कई खजूरों के बाग तेरे नाम जन्नत में कर दिए, कई खजूरों के बाग तेरे नाम कर दिए। तेरी फैयाजी, तेरा ये देना अल्लाह को इतना पसंद आया, तू एक दरख्त की बात करता, कई दरख्त कई बागा अल्लाह तेरे नाम कर दिया जन्नत में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे बेटे, अगर तेरी उम्मत का कोई आदमी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह उसके नाम से एक दरख्त खजूर का लगाएगा, और वो एक दरख्त 100 साल की मसाफत के बराबर का। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस सुने तो बोले अय अल्लाह के नबी मैं 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ा तो? अल्लाह के नबी बोले अल्लाह तेरे नाम से 100 खजूर के दरख्त लगाता, 100 खजूर के दरख्त तेरे नाम अल्लाह करता। अय अल्लाह के नबी अगर मैं 100 से ज्यादा पढ़ूं तो? अल्लाह के नबी ने फरमाया अय अबू हुरैरा तू पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, मेरा अल्लाह अपनी नेमतें लुटाते लुटाते कभी नहीं थकेगा। खत्तारे पढ़ेगा तू जितना भी पढ़ ले, तू पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, मेरा अल्लाह अपने बंदों पे नेमतें निछावर करते करते कभी नहीं थकेगा। मेराज की रात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया को ये अनमोल तोहफा दिए। आज के बाद अल्लाह हमना भी वो तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मेराज का सफ़र ख़त्म हुआ, ये इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र किया है। उसके बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल को कौन से अहकामात से उनको नसीहत किया था? अय बनी इसराइल तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अल्लाह ताला तुमको इस चीज़ की वसीयत करता है, इस चीज़ की नसीहत करता है। बहुत सारे अहकामात बताए गए बनी इसराइल को, नहीं माने। वो क्या थे? अल्लाह ताला कहता है सूरह बनी इसराइल 23 नंबर आयत, 27 नंबर आयत, 31 नंबर आयत, 32 नंबर आयत, 33 नंबर आयत, 34 नंबर आयत, 35 नंबर आयत, 36 नंबर आयत, 37 नंबर आयत, 23 से 37 तक सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के अहकामात के बारे में अल्लाह ताला बयान किया। व खज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरु अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तेरे परवरदिगार ने इस बात का फैसला कर दिया कि तू अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना कर और तेरे वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक कर। अगर दो तेरे माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी अगर दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या दो में से कोई एक जिंदा बचे वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, ऐ अल्लाह के बंदे उनकी खिदमत करते हुए उनके सामने उफ तक ना कहा कर, बल्कि अपने दोनों बाजू उनकी खिदमत के लिए फैला दे। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उनके लिए दुआ कर, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप के सामने उफ तक मत बोल। अल्लाह बोल रहा उफ तक मत बोल। आज उफ ये किस नहीं बोलता, बाकी नहीं बोलने का सब बोल डालता। अल्लाह हम ना उफ न को बोल रहा, हमें उफ नहीं बोलते, गालियाँ देती, चीखती, चिल्लाती, बमड़ा मारती, उनको टेंशना देती। हाँ, माँ बाप बीमार है तो मेडिकल से गोलियाँ लाको भिरका था, क्या जी तुम ना सिर दर्द है क्या, क्या कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं, बैठो मैं लाख देता हूँ तुमने। क्या हुआ बेटे, 2 दिन से बुखार है बेटे, ऐसा बैठो बैठो कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं, मैं लाख दे। ए बड़े आदमियों को बुखार है तो क्या तो दे बाबो, ला ए इतने महंगे न को सस्ते गोलियाँ दे, ले सुबह में एक शाम में पी लो। वो ज़र्रा बीवी को क्या तो हुआ तो क्या कि चक्कर आ रही कहते, चलो चलो पहले सर्जन डॉक्टर का ने बुकिंग कर को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे तेरे माँ बाप क्या चीज़ है, तेरे वालिदैन क्या चीज़ है, तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम। पूरे रमज़ान के रोज़े रख ले, पूरे तरावी पढ़ ले, हज कर ले, उम्रे कर ले, ज़कात दे ले, दुनिया कर ले दुनिया,
तेरे माँ बाप अगर तेरे से नाराज, अल्लाह एक फूटी कोड़ी के बराबर नेकी तेरे नामा अमाल में जमा नहीं करता जब तक तेरे वालिदैन तेरे से नाराज। क्या चीज है तेरे वालिदैन, क्या मानता, क्या समझता तू? अल्लाहु अकबर। छोटा था जब तेरे वालिदैन तुझे खिला को पिला को बड़ा करे, एक दिन में 10 मरतबा लेटरिन करे तो भी नाक को हाथ रख ले को कभी उन्होंने लेटरिन साफ नहीं करे। खुशी खुशी तेरे लेटरिन को, तेरे बाथरूम को साफ कर को, तुझे नहला धुला को, पाउडर लगा को, अच्छे अच्छे कपड़े पहना को बड़ा करे। खुद भूखे रहे तो भी तुझे खिला खिला को तेरे ख्वाहिशां पूरे करे। सैलरी नहीं आई तो भी खर्चा ले को तुझे खिलौने दिला दिला को पाल को बड़ा करे। एक एक सवाल 100 मरतबा करता था, अब्बा वो क्या, अब्बा ये क्या, अब्बा इसे क्या बोलती, अब्बा उसे क्या बोलती। तेरे माँ बाप ने तेरे सवालों से कभी तंगी महसूस नहीं की, खुशी खुशी हर चीज तुझे समझाए। बेटे इसे ये बोलती, बेटे उसे वो बोलती, बेटे इसे ऐसा बोलती, बेटे इसे ऐसा बोलती। लेकिन आज वो माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद एक सवाल अगर 2 मरतबा कर लिए, क्या जी बार बार तुम ना समझ में आता नहीं क्या, क्या बार बार सिर खाते रहती, बोले सुध बाधा बोलते चुपके बैठने आता नहीं क्या? अस्तगफिरुल्लाह। अरे अल्लाह के बंदे, बचपन में तू एक एक सवाल 100 बार करता था, तेरे माँ बाप कभी तुझे तंगी महसूस नहीं करे, खुशी खुशी पाल को बड़ा करे। आज वो लेटरिन बाथरूम धो लेने के काबिल नहीं रहे, कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, तो तू फोन करने वाला, बड़े भैया कितने दिन रख लेना, 8 दिन मेरी बारी हो गई, आग बुला ले जाता नहीं बुढ़े को, नहीं मेरे तेरे घर के सामने ऑटो में लाख पटक को चले आ, तुम देख क्या मैं देखना, मेरी बीवी देखने तैयार नहीं, मैं देखने तैयार नहीं। अब 8 दिन मेरी बारी, 8 दिन तेरी बारी, 8 दिन उसकी बारी, मैं देख सकता नहीं, लाख पटक रहा हूं देख बुढ़े को। अस्तगफिरुल्लाह। और वो क्लीन खुद भी करता नहीं, बीवी से कराता नहीं, नौकरां को रखता हग्गिस चेंज कराने, और नाक में हाथ रख लेता सो क्या, मुंह को कपड़ा बंधता सो क्या। अस्तगफिरुल्लाह। बचपन में तू भी वॉच बाथरूम करता था भाई, तेरे माँ बाप कभी अपने नाक पर हाथ नहीं रखे, खुशी खुशी अपने गोद में उठा को तुझे पाल को बड़ा करे। आज माँ बाप का बाथरूम तुझे बुरा लगता, माँ बाप को तुझे इतनी हकीर लगती, माँ बाप को ऐसा झिड़का को बात करता है। अल्लाह के बंदे, तेरे नाम अमाल को अल्लाह सत्यानाश कर देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, बाज लोगों के नेक अमाल को अल्लाह बर्बाद करके रख देता, उनमें से वालिदैन का नाफरमान के नेकियों को भी अल्लाह बर्बाद करके रख देता है। नाम अमाल को बर्बाद कर देता हो वालिदैन के नाफरमान। और जिस घर में वालिदैन का नाफरमान रहे, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वालिदैन की कदर करो। दुनिया मिल सकती है आपको, पूरी दुनिया की दौलत मिल सकती, वालिदैन एक बार मर गए, पूरी दुनिया खरीद सकती, वालिदैन को दोबारा नहीं ला सकते, हरगिज नहीं ला सकते। और याद रखना, तुम्हारी माँ की ममता पूरी दुनिया की औरतों को जमा कर लो, तुम्हारी माँ की ममता तुम्हारी माँ के सिवा दूसरी कोई औरत तुमने नहीं दे सकती। एक बार माँ चली गई, दोबारा माँ के दिल की ममता पूरी दुनिया की औरतें मिलकर मोहब्बत करे, बोल दे मेरे बच्चे तू मेरे बेटे जैसा, मैं तुझे शफकत करूंगी, मेहरबानी करूंगी। नहीं, माँ की ममता माँ के सिवा कोई नहीं कर सकता, बाप की शफकत बाप के सिवा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, और बाप तुम्हारे जन्नत के दरवाजों में दरमियान का दरवाजा है। माँ बाप की कदर करो, वो तुम्हारी जन्नत है, उनकी खिदमत करोगे, उनकी इताअत करोगे, उनकी देखभाली करोगे, आने वाली तुम्हारी नस्ल तुम्हारी खिदमत करेगी। अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बुरा सुलूक करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ उससे बुरा सुलूक करेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम अपने वालिदैन के साथ बुरा करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। मेरे भाइयों, वालिदैन की कदर करो। आज जाकर देखो, ओल्ड एज होम में माँ बाप को ले जाकर पटक दिए। कभी बैठो ओल्ड एज होम में, 2 घंटे उनके बातें सुनो, तुम्हारा कलीजा फट जाएगा, तुम्हारा जिगर हल्लक को आ जाएगा। ऐसी ऐसी तरसते हैं अपने औलाद की मोहब्बत के लिए ओल्ड एज होम के वो बूढ़े माँ बाप। कहते हैं नहीं हमारे बच्चे के पास हम ना पालने टाइम नहीं। कहता हो जी होना तुम ना 20,000 रुपए एक महीने का, 50,000 दे तू ये बुढ़े को मैं नहीं रख लेता, लग जा सपटो, हॉस्टल में पटको,
देव से अल्लाह अकबर, तुझे आज नौकरी वाला बनाए, तुझे खड़ने के लायक बनाए, तुझे कौम में एक बड़ा पोजीशन तेरे माँ बाप दिए, आज तेरा इतना बड़ा नाम है, आज तुझे दुनिया जान रही, तो तेरे वालिदैन की दुआएं, उनकी मेहरबानियों का नतीजा है आज तू दुनिया में सर उठा के घूम रहा। आज जैसे ही तुझे नौकरी लग गई, जैसे ही तू बड़ा ओहदे पे चला गया, तेरे वालिदैन को लग जा को बुड्ढों के हॉस्टल में सड़ता, बुड्ढों के हॉस्टल में सड़ता। वो बूढ़े वहां हॉस्टल में खाने के भूखे नहीं, तेरे मोहब्बत के भूखे, तेरे बच्चों को खिलाने के भूखे, अपने पोतरे पोतरियों को अपने गोद में खिलाने के भूखे तरसते हैं। मेरे बच्चे मुझे खाना न को दे, मैं गली में भीख मंगो खा ले, तू मुझे घर के कोने में रख, लेकिन ओल्ड एज होम में नक्को लाको सट। लेकिन माँ बाप को बच्चे रख लेने तैयार नहीं। लज्जा को ओल्ड एज होम में सर दिए हैं कौन? बड़े बड़े इंजीनियर के माँ बाप पढ़ी ओल्ड एज होम में, बड़े बड़े लायरां के माँ बाप पढ़ी, बड़े बड़े दुनिया में डिग्रियां लिए वाले के माँ बाप पढ़ी। लेकिन मैं हमेशा ये बात दावे से बोलता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ ये बात, पूरी इंडिया के ओल्ड एज होम में टटोल के देख लो, सर्च करके देख लो, आपको इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक भी हाफिज कुरान के वालिदैन ओल्ड एज होम में नहीं मिलेंगे आपको, एक भी आलिम दीन के वालिदैन आपको ओल्ड एज होम में नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि मदरसे में बचपन से यह सिखाया जाता है कि बच्चे, माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, बाप तेरे जन्नत के दरवाजों में दरमियान का दरवाजा है। कोई आलिम, कोई हाफिज अपनी जन्नत को इस तरह बियाबान ओल्ड एज होम में पराइयों की तरह लज्जा को सटना नहीं चाहता। जिसे वालिदैन की कदर नहीं, वालिदैन की अहमियत मालूम नहीं, उन्हें लज्जा को सटता। आप अपने बच्चों को इंजीनियर जरूर बनाओ, डॉक्टर जरूर बनाओ, लायर जरूर बनाओ, लेकिन दीन के इल्म से कोरा नको करो। अगर दीन के इल्म से कोरा करोगे, नताइज आपके सामने, आंखों के सामने है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, अपने वालिदैन की कदर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह आगे नसीहत करते हुए कहता है, वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, शैतान की बहनें हैं। आज हमारे शादी ब्याह देखो, हमारी शादी ब्याह में इतनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ हैं, इतनी ज़्यादा फजूल मंगनी इस्लाम में है नहीं। पहली बात, आज हमें मंगनी का नाम बना लिए, 10-10 बकरे कटती हैं हमारी मंगनी में, इतनी ग्रांड से करती है हमें शादी हला में। हमारी मंगनी में 10 यतीम बच्चियों की शादियां हो जाती, वैसी मंगनी करती हमें। और बच्चा पैदा हुआ तो फटाखे फोड़ती, सो क्या फजूल खर्चियां। अल्लाह बोल रहा फजूल खर्ची नको करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाइयां, फजूल खर्ची करने वाले औरतें शैतान की बहनें, नहीं करना। आज जो दौलत अल्लाह दिया, उसका 1-1 रुपये का हिसाब अल्लाह क़यामत के दिन लेता। फजूल खर्ची नको करो। अल्लाह ताला इस बात से मना किया था बनी इसराइल, नहीं माने। फिर आगे अल्लाह कहता है, वला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को रोजी रोटी के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्जुकुम वइयाकुम इन्न क़त्लहुम कान क़ितअन कबीरा, हम तुमको खिलाने वाले, उनको खिलाने वाले हम हैं। औलाद को कत्ल ना करो, बेशक औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। हमने मना किया था बनी इसराइल को, नहीं मानते थे, कत्ल करते थे। अरे उम्मत मोहम्मदिया, तुम ऐसा काम नको करो, ऐसा काम तुम मत करो, औलादों का कत्ल ना करो। अबाशन कराना औलाद का कत्ल, मानिए हमल की गोलियां इस्तेमाल करना औलाद का कत्ल, हमल टिकने के बाद हमल को जाया करने के गोलियां इस्तेमाल करके हमल को निकालना औलाद का कत्ल। आगे अल्लाह कहता है 32वें आयत, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, जिना के करीब भी ना जाओ, इसलिए कि जिना इंतहाई बुरा अमल है, इंतहाई बुरा फेल है। जिना के बारे में अल्लाह ताला बोल रहा, जिना एक ऐसी चीज जो बनी इसराइल को अल्लाह समझाया, नहीं माने। अल्लाह ताला इनको क्या है, अज़ाब अलीम दिया। जिना के करीब नहीं जाना। आज उम्मत के अक्सर नौजवान तबका, नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां जिना के फितने में मुब्तला है। जिना अल्लाह के नबी कहते हैं आंखों का जिना भी है, हाथों का जिना भी है, पैरों का जिना भी है, कानों का जिना भी है। अय अल्लाह के नबी, हाथ, आंख, पैर,
ये आंखों का जिना कैसा है? नबी ने फरमाया आंखों का जिना गंदगी को देखना, हाथों का जिना नामहरीमों को पकड़ना, पैरों का जिना जिना की जानिब चल कर जाना, कानों का जिना नामहरीमों से बात करना। ये सब जिना हमारे से हो रहा, ये तमाम जिना हमारे से सरजद हो रहा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मुस्नद अहमद की हदीस में एक सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं अरे अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी बताए ये इस्लाम है, ये अरकान है, इस पर अमल करो। ठीक है। फिर अल्लाह के नबी से बोले अरे अल्लाह के नबी, जो करने बोलो करूंगा, जो छोड़ने बोलो छोड़ूंगा। जिना छोड़ने नहीं होता, जिना मैं नहीं छोड़ सकता, मैं जिना नहीं छोड़ सकता, जिना में बहुत कमजोर। अल्लाह के नबी बोले मैं चंद सवालात करूंगा, मेरे सवाल के जवाब दो। ठीक है। अल्लाह के नबी क्या सवाल करे? अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे, बता तो उनके साथ क्या करेगा? है अल्लाह के नबी, मेरी माँ के साथ अगर किसी ने जिना किया तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। अच्छा, सारी दुनिया यही करती है। अगर कोई तेरी बेटी या बहन के साथ जिना करे, बता तू उसके साथ क्या करेगा? अरे अल्लाह के नबी, मेरी बेटी मेरी बहन के साथ जिना करने वाले का भी मैं कत्ल कर दूंगा। सारी दुनिया यही करती है। अगर कोई तेरी भांजी भतीजी के साथ जिना करे, बता तू क्या करेगा? अरे अल्लाह के नबी, उसका भी कत्ल कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अरे अल्लाह के बंदे, इस्लाम लाने के बाद तू जिना करना चाहता? सुन, अगर कोई तेरी माँ बेटी बहन भांजी भतीजी से जिना करे, तू उसका कत्ल कर डाल। और तू इस्लाम लाने के बाद जिस औरत के साथ भी जिना करता, वो औरत या तो किसी की माँ रहती, या तो किसी की बहन रहती, या तो किसी की बेटी रहती, या तो किसी की भांजी नहीं किसी की भतीजी। अगर कोई तेरी माँ बेटी बहन के साथ जिना करे तो तू उसका कत्ल करे, और अगर तू किसी की माँ बेटी बहन के साथ जिना करे तो भला बता दुनिया तुझे कैसे छोड़े? ये सवाल नबी का करना था। शर्मिंदगी से उस सहाबी की निगाहें नीचे हो गई और उन्होंने बोले कसम उस अल्लाह की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, इतने प्यारे ढंग से आज तक मुझे किसी ने जिना के बारे में नहीं बताया था। अब मेरे दिल में आ गई जिना कितना बुरा अमल करने का, अब मुझे समझ में आ गया। अल्लाह के नबी, आप दुआ कीजिए, आज के बाद मैं जिना नहीं करना चाहता, मैं जिना से बचना चाहता हूँ, आप दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रखकर दुआ पड़े, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व अहसिन फरजहु व गज़्ज़ी बसरहु। अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसके निगाह को नीचे कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। वो सहाबी कहते हैं मेरे बुढ़ापे में जब से नबी मेरे सीने पर हाथ रखकर ये 3 मरतबा दुआ पड़े, मेरी पूरी जिंदगी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। जिना से बचने की बेहतरीन दुआ। और शुरू रमज़ान में एक पम्पलेट मैं आपको बांटने लगाया था, पीछे अल्लाह का दीदार हासिल करने की दुआ थी, आगे चंद दुआएं थी, उसमें दिल आंख शर्मगाह के जिना से बचने वाली दुआ भी उसमें मौजूद थी। मैं आपको बताया था आगे चलकर इसके बारे में मैं बयान करूंगा बोल के, ये वही दुआ है। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, व अहसिन फर्जी, अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत कर दे, व गज़्ज़ी बसरी, अल्लाह मेरी निगाह को नीचे कर दे। मुस्नद अहमद की हदीस है। बेहतरीन दुआ, अल्लाह आपको दिल के निगाह के शर्मगाह के फितने से महफूज कर लेगा। बचना चाहे अल्लाह हर किसी को बचाता नहीं, खड्डे में पड़ना चाहे हर कोई जा खड्डे में पड़ता। अल्लाह का उसूल है एक, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, अत्तय्यिबातु लित तय्यिबून वत तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। तुम्हें पाक होकर दुनिया से गए, अल्लाह जन्नत में पाक जोड़े दिलाता। खबीस होकर गए, अल्लाह खबीस जोड़े दिलाता। हमारा अमल अल्लाह ताला, हमारा नसीब हमारे अमल के मुताबिक अल्लाह ताला करता। खबीस बनना चाहती, खबीस जोड़े दिलाता हूं बोल रहा अल्लाह ताला। अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, एक ज़ानिया औरत के साथ ज़ानी मर्द या मुशरिक मर्द ही निकाह कर सकता है, और एक ज़ानी मर्द के साथ ज़ानिया औरत या मुशरिका औरत ही निकाह कर सकती है। सूरह नूर की आयत अल्लाह ताला फरमाता, एक सहाबी रसूल थे, बुखारी की रिवायत,
ان کا نام مرثد بن ابی مرثد، مرثد بن ابی مرثد، باپ کا نام بھی مرثد، بیٹے کا نام بھی مرثد. اسلام قبول کرے، بولے اللہ کے نبی قیدیوں کو چھڑانے میں ماہر، جاؤ جی مکے کو، صحابہ قیدی ہیں، چھڑا کو لاؤ. گئے انہوں مکہ، چھڑا رہے. اچانک 14ویں رات کے چندے کا اجالا ہے، ان کی پرانی معشوقہ، اس کا نام اناخ، عین نون الف قاف، اناخ، اناخ ان کی پرانی محبوبہ معشوقہ، اسلام لانے سے پہلے ان کا ریلیشن شپ تھا، اس سے ملاقات ہو جاتی. اناخ ان کو دیکھو پہچان لیتی. مرثد، تم مرثد ہو نا؟ ہاں میں مرثد ہوں. ارے اتنے دن سے کہاں گئے تھے جی؟ چلو اچھا موقع ملا، اب مل گئے، ہم اپنی خواہش پوری کریں. اناخ ان کو زنا کی دعوت دیتی ہے اور ان کو پکڑنا چاہتی ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی اور بولتی اے اناخ، میں پہلے جیسا مرثد نہیں ہوں، میں پہلے کا مرثد نہیں ہوں. سن، ان ہاتھوں نے نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کیا ہے، اے اللہ کے نبی اسلام لانے کے بعد چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، کسی کا مرڈر نہیں کروں گا. میں نے ان ہاتھوں سے نبی مطہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر میں نے بیعت کیا ہے، قسم میرے اللہ کی، جن ہاتھوں نے نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو لیا ہے وہ ہاتھ زنا کے لیے کبھی ٹچ نہیں کریں گے. میں تیرے ساتھ زنا کرنا تو بہت دور کی بات، تیرا ٹچ کرنا بھی میرے لیے حرام، میں ٹچ بھی نہیں کرتا تیرے سے. ہاں اتنا بدل گیا، میری بات نہیں مانتا، میری خواہش پوری نہیں کرتا. اگر تو نہیں مانے گا میں چیخوں گی، چلاؤں گی، اور مجھے معلوم ہے تو یہاں قیدیوں کو چھڑانے آیا، میں تجھے پکڑنے لگواؤں گی اور تجھے قید خانے میں ڈلواؤں گی. جو کرنا چاہتی کر لے، میں نہیں مانتا، میں چھیتا بھی نہیں، تیرے نزدیک آتا بھی نہیں. چیخنے لگی. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر دوڑ گئے، ایک دیوار کے نیچے چھپ کو کھڑ گئے. لوگ آئے، ادھر ادھر تلاشے، نہیں ملے. وہ دیوار پر کھڑوں کو پیشاب بھی کرے انہوں. حضرت مرثد کہتے ہیں وہ پیشاب کے چھینٹے میرے سر پر بھی پڑے، میں خاموش کھڑا رہا، تلاشے نہیں ملا، چلے گئے. پھر جہاں پانی، وہ کمپاؤنڈ کی وال کے نیچے سے سوراخ، پانی کا نالا گزرنے کا، بارش کے پانی کے نالے کا تھا سوراخ، اس میں سے گھس کے کئی قیدیوں کو چھڑا کے مدینہ لے کو گیا. وہاں لگ جا کو بولے اے اللہ کے نبی ایسا 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 پورا واقعہ ہوا. اب میں تم نہ پوچھ رہا ہوں کیا اناخ سے شادی کروں کیا؟ کئی کہتو اناخ میری پرانی معشوقات تھی، تمہیں ہوں بولے تو، تمہیں اجازت دیے تو میری پرانی معشوقہ کو بلا بھیج کو نکاح کر لے. تمہیں یہ سوال کرنا تھا. اللہ تعالیٰ وہ آیت نازل کیا، الزانی لا ینکحها الا زانیۃ او مشرکہ، ایک زانی مرد کے ساتھ ایک زانیہ عورت ہی شادی کر سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ نے حرام کر دیا کہ مومن ہو کر کسی زانیہ سے نکاح کرے. اے مرثد، اناخ تیرے لیے حرام ہے، وہ زانیہ ہے. یہ سننا تھا قرآن کی آیت، اپنے دل سے، دماغ سے، اس کا خواب و خیال سے ہٹا دیے. انہیں میرے لائق ہیچ نہیں، اللہ بول دیا خلاص، میں ہرگز نہیں. آج کا باپ یوٹیوب میں ایک ویڈیو، واٹس ایپ میں دیکھا، گجرات کا ایک باپ اپنی بچی کے ہاتھ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کو پکڑ کو رو رہا. بوڑھا باپ، بڑی داڑھی، لال داڑھی، بزرگ باپ، کالج کو بھیجا سو لڑکے کو ہاتھ پکڑ کو رو رہا، بول رہا میری بچی، میری عزت کی لاج رکھ لے میری بچی، ہندو کے ساتھ جانا کو میری بچی، ہندو سے شادی کرنا کو میری بچی، تیرا باپ جیتے جی مر جائے گا میری بچی، تیرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا. ہزار بول رہا، پتھر کی بت بن کو بیٹھی بیٹی، تمہیں لاکھ بول لے ہو، تمہیں زندہ رہتی ہیں کہ مر کو جاتی ہیں کہ منجے فرق نہیں، میں میرے معشوق کے ساتھ جانے والی، شادی کرنے والی. کل کا واقعہ، کل آج کہتے ہیں مارچ کی 6 تاریخ نہیں، اپریل کی 6 تاریخ، مارچ کی 5 تاریخ کا کل کا واقعہ. عالیہ نام کی ایک لڑکی راجستھان میں ایک ہندو کے ساتھ بھاگ گئی. باپ ہزار بولیا نکو بیٹی ایسا کرنا کو، چلے گئے. دنیا کا ماں باپ ریکویسٹ کرے میری بچی جانا کو، ہندو کے فتنے میں پڑھنا کو، یہ انتہائی زنا ہے، گناہ ہے، خاندان کی عزت ہے، میری بچی ایسا کرنا نہیں مانی. ہنکی کے اوپر اندھی پٹی بندے گئی اس کے ساتھ تھی. انہیں کیا کریا، یوز کریا،
اس کا مرڈر کریا, بوڑی میں لگ جا کو سیٹ کو بہت سارا نمک ڈال لایا, باس بھی نہیں اٹھنا کے بل. آج اس کی لاش نکل کو باہر پڑی, اسے اریسٹ کر لیا گیا. یہ کئی کھونا, یہ کئی کھونا. میری پیاری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ عبرت ہے تمہارے لیے. اللہ کے واسطے جس چیز کو میرے اللہ نے حرام کیا, نہ اس میں کبھی خیر ہے, نہ اس میں کبھی برکت ہے, نہ اس میں کبھی عزت ہے, نہ اس میں کبھی فلاح و بہبودی ہے. ذلت, عذاب, رسوائی, دنیا میں بھی عذاب, آخرت میں بھی عذاب. میری پیاری بہنوں, ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت, اس دولت کی حفاظت کرو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, جب بھی تولو برابر تولو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم اللہ نے تم کو نہیں دیا. آج ہمیں کسی کے پیچھے پڑ جاتی, انہیں ایسا کہتے, انہیں ایسا کہتے, انہیں ہوں کہتے. ارے دوسرے کا تم نہ کہیں کو جی. اللہ بولتا ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم تم کو اللہ نہیں دیا. اگر پڑھیں گے ان السمع, تمہارے کان, والبصر, تمہاری آنکھ, والفؤاد, تمہارے دل, ان تینوں چیزوں سے ہم سوال کریں گے قیامت کے دن. کیا سنیا, کیا دیکھا, کیا سوچا, اللہ سوال کرے گا. ہم نے بنی اسرائیل کو نصیحت کیا تھا ایسا نہ کرو, نہیں سنے, برباد ہو گئے. اے امت محمدیہ, ان کے غلطیاں تم نہ کرو, ان کے جیسے غلطیاں تم مت کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ اکڑ کو نہ چلو. انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اگر تم کے توبہ اکڑنے کو چلو, نہ زمین کو پھاڑ سکتی, نہ پہاڑ کو طے کر سکتی. یہ چند نصیحتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا. اس کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت رکھا ہے انشاءاللہ کے بارے میں. سورہ کہف کی وہ ایک آیت کی تفسیر میں بول کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, مختصر ہے. سورہ کہف کئی کو نازل ہوا. مکے کے چند کافراں مدینے کو گئے, اہل کتاب سے سوالاں کرے, تمہارے کتابوں میں تورات انجیل زبور میں آخری نبی کے کیا تمہیں نشانی ہے کیا, وہ نشانی رہے تو بولو. انہوں گئے وہاں کے پنڈتاں سے 3 سوالاں لے کو آئے. تورات انجیل زبور میں 3 سوالاں اللہ رکھا. وہ 3 سوال کے جواب دنیا کا آخری نبی دے سکتا, کوئی تیسرا آدمی نہیں دے سکتا. وہ 3 سوال کیا, روح کے بارے میں سوال. سورہ بنی اسرائیل کی 85 آیت میں اللہ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے نبی, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, بتاؤ روح اللہ کی جانب سے ایک حکم ہے جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے, اس کے بارے میں میرا اللہ بہت تھوڑا مجھے علم دیا ہے, مجھے بہت کم اس کے بارے میں معلوم ہے. روح کے بارے میں سوال. پہلا سوال روح کا تھا ان کا. دوسرا سوال وہ کون لوگ تھے جو اپنی بستی سے نکل گئے تھے, نہ زمین میں پتا نہ آسمان میں پتا, آج تک ان کا پتہ نہیں چلا, ان کے بارے میں بتاؤ. اصحاب الکہف کا سوال تھا دوسرا سوال. تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں. روح کا سوال, اصحاب الکہف کا سوال, ذوالقرنین کا سوال. یہ 3 سوال مکے سے لے کر آئے تھے مدینے سے مکے والے, اور پوچھتے تھے اے نبی اگر آپ سچے نبی ہو ہم نہ جواب دو, آپ سچے نبی ہو جواب دو. نبی بولتے تھے کل جواب دوں گا. اللہ کے نبی اطمینان سے ہیں, جب اللہ تورات انجیل زبور میں سوالاں اتاریا تو جواب بھی اللہ مجھے بتاتا, کل جواب دوں گا. بولے کل آئے مکے والے, کان دیو جی جواب, روح کسے بولتی, ذوالقرنین کون, اصحاب الکہف کا کیا ہوا, دیو جواب. اللہ کے نبی وہ وہی نہیں آئی, بولے کل جواب دوں گا. پھر کل آئے, دیو جی جواب نہیں آئی, وہی کل جواب دوں گا. کتنے دن, 14 دن, بعض روایت میں 12 دن. نبی علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی, انشاءاللہ بولنا بھول گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کیا اور کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. میرے نبی کل کے لیے کوئی کام تم نہ کرنا ہو تو اپنی زبان سے انشاءاللہ کہا کرو. انشاءاللہ کہا, اللہ ان یشاء اللہ, انشاءاللہ اپنی زبان سے کہا کرو, اس کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی. سو میں کل جواب دیتا ہوں, کیا تمہیں جواب دیتی ہیں, دیو دیکھیں گے. جب تک اللہ نہیں چاہتا جواب نہیں دے سکتے. ہمارے نبی سے بھول ہوئی, ہمارے نبی نہیں بولے انشاءاللہ.
कई दिन के बाद अल्लाह ये आयत नाजिल करके नबी को तालीम दिया, कल के वास्ते क्या तो भी काम करना रहा तो इंशाअल्लाह बोलना। उसके बाद वही आई, रूह का सवाल का जवाब, असहाबुल कहफ, जुल्करनैन, पूरा सूरह कहफ अल्लाह ताला इस सवाल के जवाब में नाजिल किया। आजकल हमारे नौजवानों को पैसे दे भाई कर्जा, कब देता? 1 महीने के बाद। पक्का देता कि इंशाअल्लाह दे, इंशाअल्लाह एक बोलना को देख, इंशाअल्लाह का तो अल्लाह चाहे तो मतलब क्या, अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं देता कहने का मतलब तो इंशाअल्लाह बोलना भाई नो गारंटी रहे सर का इंशाअल्लाह कहती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ईमान वालों का जुमला जी है, ईमान वालों का जुमला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले तो अल्लाह की मदद आती। सो कल के वास्ते क्या, 1 घंटे के वास्ते कहाँ खड़ी तुम्हें, अब तुम्हें चलो मैं घर को आको मिलता हूँ, इंशाअल्लाह बोलना। घर को आको कहता हूँ, वहाँ जाते जाते यहाँ रास्ते में मर को गया तो इंशाअल्लाह बोले तो अल्लाह की मदद आती। एक हजरत बैल खरीदने के वास्ते मार्केट को जा रहे थे, मौलाना मिले उनको रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहे वालेकुम सलाम, कहाँ जा रही हूँ भाई? मार्केट को जा रहा हूँ मौल साहब, बैल ले ले काने। इंशाअल्लाह बोल बा है, हम ना कंफ्यूज करना नहीं तुम्हें क्या भी, जॉब में पैसे है, मार्केट में बैल है, उन्हें यत्ता बोला तो मैं यत्ता बोल को हिसाब बराबर कर को ले लेगा इंशाअल्लाह कहीं बीच में बोल भाई, अल्लाह मदद करता है, क्या भी बोलना नहीं बीच में। अच्छी बात, जा भाई का भेज डाल। गया, बैलान देख रहा, इधर देख रहा, उधर देख रहा, अच्छे बड़े बड़े बैला मिले। लास्ट को एक बैल तय भी कराया, अब पैसे देना का जॉब को हाथ लगा रहा, जॉब को उनकी पिक पैकेट मार को नीचे से कतर को पूरा पेंडच काले छोड़ा उसे। अब पैसे से नहीं देना का तो जैसे हाथ लगाया हई बस से हक्का बक्का मुंह खोल ले, क्या रे चलेगा ना। अब वो रास्ते से मुंह उतार ले आ रहा उन्हें, मौली साहब हाथ खड़ी, क्या भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौली साहब, कहाँ तुम्हारे पीछे बैलिस दिख रहा नहीं ना, कहाँ है? क्या बोलती मौली साहब, मैं यहाँ से इंशाअल्लाह गया, इंशाअल्लाह मार्केट में घुसया, इंशाअल्लाह बैलान देखा, इंशाअल्लाह बड़े बड़े बैला थे, इंशाअल्लाह रेटा भी फिक्स करया, इंशाअल्लाह पैसे देंगे का तो इंशाअल्लाह जॉब को हाथ लगा लिया, इन्ना लिल्लाह को चले गया। मौली साहब बोले रे बेचारे, मुंह खोला तो इंशाअल्लाह कराना रे, इतना एक बोल रहा। एक बार वो जाते स्टम्प एक बार नहीं बोला ना, नतीजा मुझे मिला, इसीलिए आप कसम खा ले छोड़ी, मुंह खोले तो इंशाअल्लाह आपसे, इतना भी इंशाअल्लाह नहीं बोलना, काम बोलना आज बोलना, नहीं बोलते जगह बोले अल्लाह मदद नहीं करता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।